डाक मुंशी लेखक फकीर मोहन सेनापति। हरिसिंह सरकारी कर्मचारी बाहाल हो दिन ठारू मो फसल बदली हो कर्मंजाम करी आसिले। आज को 10 बरस है कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे बराबर रही कर्म करुछंती। भल रूपे कर्म करिबारु प्रमोशन पाइले। वर्तमान से हेड पियन दरमा कहले मासकू 9 टंका। कटक सहर रे सबु जिनस तो किणा दियासीडीटीए भी मध्य किनिबाकू पड़ी थाए। अति कष्ट रे चलिबाकू पड़ी थाए। मासकू 5 टंकार उणा खरच होई पड़े नाही। कौन से रूपे घरटाकू 4 टंका न पठाइले हुएनी। घरे स्त्री आउ 8 वर्षर पुओ ना तार गोपाल। मो फसल जगह 4 टंकार कौन से रूपे टाणा टुणा हो चली जाए। सेथिरु पैसा एटे उणा हेले मध्य अचल। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल रे पढ़े। स्कूल रे दरमा मासकू 2 अणा। स्कूल दरमा छड़ा आज बही खंडे काली स्लेट कागज एसबू जिनिस किणवाकू केबे केबे किछि किछि बेसी खर्च होई पड़े। एपरी उपरी खर्च पड़िले से मासरे भारी कष्ट होई। दिने दिने बुढ़ा को उपास रे भी रहिबाकू हुए। उपास हो पछे मो गोपालटा पढ़ू। दिने पोस्टमास्टर सर्विस ब्लॉग देखी कहले, हरिसिंह तुम्हें 55 वर्ष बयस हो गलनी। पेंशन नेबाकू हेबो आउ चाकरी करि परिबो नाही। सिंगेंको मुंडरे तो वज्र भांगी पड़िला। कौन करिबे? संसार चलिबो किपरि? संसार जा हेउ गोपालर पाठपढ़ा बंद। गोपाल जन्मदिन ठारू सिंगे मन मध्य भारी गोटाए उच्च आशा घोषी। गोपाल मो फसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर हेबो। मात्र टिके इंग्राजी न जानिले एते बड़ चाकरीटा मिलिबा मुश्किल। मो फसल रे सुविधा नाही। कटक आनी इंग्राजी पढ़ेबाकू हेबो। चाकरी गले तेड़े बड़ आशारू एका बेले के निराश। सबु बेले सही कथा भाभी भाभी देहटा कलाकाट पड़ी गलानी। दिने दिने राति रे निद हुए नाही। सिंगेंको उपरे पोस्टमास्टर बाबूंकर भारी मेहरबानी। बसारे मुकरीर चाकर थिले मध्य सरकारी काम सारी संज बेले सिंगे बाबूंको बसारे 2-4टा काम दाम करी देई आसंती। संज बेले गोटे आराम चौकी रे पड़ी बाबू इंग्रेजी खबर कागज पढ़िबा बेले सिंगे जेउ मिठा कड़ा गुड़ाकू चिलम को साजी दियंती सेपरी कहीं जाने नहीं। दिनी संज बेले सिंगे भल करी गुड़ा को चिलम रे साजी आनी भल करी चिलमटा फुंकी देले। बाबूंको मुहरु इंजिन पार होरा बाहरिला परी धुआं गड़क भाग भाग करी बाहरुची। टिकिए टिकिए आखि बुझी आसिले। सिंगे बुझिनेले एइटा ठीक समय। सिंगे बाबूंको गोड़ तेले दंडवध होई हाथ जोड़ी खूब भक्ति खूब विनय खूब धीर खूब मिठा कथारे आपणार दुख हाल चुंब कुटुंब समस्त कथा जणाई देले। गोपाल संबंध रे ताहांकर जेउ उच्च आशा ताहा मध्य जणाइबाकू पासिले नाही। बाबू सेहीपरि नयन मुद्रीवस्था धीर गंभीर भाव कहले, अच्छा दरखास्त खंडे लेखि आण। बाबूंकर साहस थिला कारण पोस्टल इन्स्पेक्टर बा सुपरिटेंडेंट बाबू माने आसिले पोस्टमास्टर बाबूंको बसारे रहंती। उपर हाकिम मानक मत तुष्टि पाई खाद्य पेय विषय रे जेपरी आयोजन हेबो उचित सेहीपरि त्रुटि हुए नाही। सही रात्रि रे पोस्टमास्टर बाबू हरिसिंह हरिसिंह करी 10 थर पाटी करुथिबार सुना जाए। हरिसिंह पुराना लोक ढेर ढेर हाकिम मुहाकंगु अमलरू जानिले। कहार की रकम मिजाज किए कहीं खुशी हुए नहीं से सबू तांकु जना। से दिन
ଅଧରାତି ଯାଇ ସିଙ୍ଗେଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଦର୍ଯ୍ୟ ହାୱା ହେତୁରୁ କେହି ବାବୁ ହଠାତ୍ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାନ୍ତି ବୁନ୍ତା କରି ପକାଇଲେ ହୁସିଆର ସିଙ୍ଗେ ସୋଡ଼ା କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ଯାହାର କରାଇବା ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ଆରାମରେ ଶୟନ କଳା ଉତ୍ତାରେ ସିଙ୍ଗେ ଅଧରାତିରେ ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗେ ଉପରବାଲା ହାକିମମାନଙ୍କଠାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ହରିସିଂଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ବରଷ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଙ୍ଗେ ତ ମହା ଖୁସି। ଏହି ଖୁସି ଖବରଟା ଗାଁକୁ ଦେଖି ପଠାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଖୁବ୍ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାତା କରୁଛନ୍ତି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନାଇବା ଦରକାର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗେଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୁଟୁକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଗୋପାଳ ମାଆର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ। ଜୀବନର ଆଶା ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଛୁଟି ଦେଲେ। ସିଙ୍ଗେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଘରରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା। ଜଗତଟା ଯେମନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। 2 ହାତ ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେହି ଧୂଳି କଟକ ପାଇଁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ସିଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇ ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଙ୍ଗେଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବି ବିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛରେ ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଦେଲେ। ସିଙ୍ଗେଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି, ବାପା ଧାର କରଜ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ, ମୁଁ ଚାକିରି କରି ସବୁ ଶୁଝିଦେବି। ଗୋପାଳର ଏହି କଥାଟା ଶୁଣି ସିଙ୍ଗେଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ହରିସିଂଙ୍କ ଆର୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଙ୍ଗେଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେହିଦିନ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକାବେଳେ ମଫସଲ ମକ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମକୁ ରଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନବତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଲେ। ଜଣାଇଲେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କରୁଣା ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଙ୍ଗେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀଥିଲି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତା। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଥୋଇଦେଲା। ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ତାର ଯେପରି ମାଟି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଓ ହାକିମ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲା। ଆରଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲା। ଜୁତା, କୁର୍ତ୍ତା, ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କିଣି ଆଣିଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ଧତ୍ ଦେଖି ସିନା ଭିକ୍ ସେହିପରି ପୋଷାକ ଲୋଡ଼ା।
ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ, ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ। ପୁରା ନାମ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାଟା ମଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି ଦିଟା ଖାଇବ? ଗୋପାଳ ଗାଧେଇଲା ଓ ଉଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଲା ନାହିଁ। ପିଲାଟା କାମ କରି କରି ଧନ୍ଦି ଗଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଙ୍ଗେ ବେଲେ ବେଲେ ହରିନାମ କରୁଥିଲା, କିଛି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲାଣି। ବୋଧେ କରୁ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖପା ହୋଇଗଲେଣି। ଧର୍ମକର୍ମ କରି ବୁଝିବୁ। ଦିନେ ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସରୁ ଯାଇନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କାମ ପାରରେ ଲାଗିଛି। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକା ଜାଗାରେ ବସି ଦୁଇଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି କେବେ ଦେଖି ହୁଏ ନା। ଡାକମୁନ୍ସି ହେଲେ ମୋ ଫସଲ ଗୋଟାଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ବାପାକୁ ନ ଶୁଣେଇ ଗୋଟାଏ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କଲେ। ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହୋଇ ଜାତି ଅଚଳ। ବୁଢ଼ା ଢେର କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କିଏ ଶୁଣେ? କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାର ରାଜି ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମୋ ଫସଲ ପାଇଁ ଚଳିବା ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି ଖାସି। ସେ କାଶଟା ରାତିରେ ବେଶୀ ହୁଏ। ବାବୁଙ୍କ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲା। ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆ ବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ି ଜାଣେନା। ତାର ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚରା କଲା କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟାକୁ କିଆ ବାଡ଼ିରେ ଶୋଇଦେବି। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ଖାଇନାହିଁ। ଅଧରାତି ଅନ୍ଧାର ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରାଜୀ ଘଷି ମାରିଦେଲେ। ବିଛଣା ପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାହାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ଭାଗ ଲଗାଇ ଦେଲା। ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା, ଲୁଗାପଟା, ଲୁଣ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯାଏ। କାଶ ହେଲେ ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ୍ ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ ଜପ କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।